ओम शांति 15 अक्टोबर 2025 प्रातः मुरली बापदादा मधुबन। परम शिक्षक शिव भगवान उवाच मीठे बच्चे, आत्मारूपी बैटरी 84टी मोटर अर्थात शरीर रे व्यवहार होइथिबा कारणरू शक्तिहीन होई जाइछि। एबे ताहाकू जोगर यात्रा रे रही भरपूर कर। आजिर प्रश्न, बाबा केउ संतान मानंकु बहुत बहुत भाग्यशाली मने करुछंती? बाबा केउ संतान मानंकु बहुत बहुत भाग्यशाली मने करुछंती? उत्तर, जाहांक पाखरी कौनसी जंजाल नाही, जिए निर्बंधन अटंती। एहीपरि संतान मानंकु बाबा कहुछंती, तुमे बहुत बहुत भाग्यशाली अट। तुमे जोगर यात्रा रे रही निजर बैटरी को फुल चार्ज करि पारिब। जदि जोग न थाई केवल ज्ञान सुनाइब तेबे तीर लागिब नाही। केही केते भी आडंबरर सहित निजर अनुभव सुनाउ थांतु, किंतु निजे जदि धारणा करू नथिबे तेबे भितरे भितरे मन खाई थाए। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान मानंकु आत्मिक पिता बुझाउछन्ते। आत्मिक पितांकर नाम कौन? शिव बाबा। से बेहदर पिता एवं भगवान अटंते। मनुष्य मानंकु केबे भी बेहदर बाबा अथवा ईश्वर बा भगवान कुहा जाई परिबो नाही। जदिओ बहुतंकर नाम शिव रहिछि, किंतु सेमाने समस्ते देहधारी अटंती। सेथिपाई तांकु भगवान बोली कुहा जाई पारिबो नाही। बाबा बसी संतान मानंकु एही कथा बुझाउछन्ति। मु जाहांक शरीर रे प्रवेश करिछि तांकर एहा बहुत जन्मर शेष जन्म अटे। तुंभ मानंकु केही केही पचारुछन्ति, तुमे यांकु भगवान बोली काहेके कहुछ? बाबा प्रथमरु ही बुझाउछन्ति, कौनसी स्थूल बा सूक्ष्म देहधारी मानंकु भगवान कुहा जीव नाही। सूक्ष्म देहधारी माने हेले सूक्ष्म लोक निवासी, तांकु देवता कुहा जाउछि। भगवान हेउछन्ति उच्चरु उच्च परम पिता। तांकर नाम उच्चरु उच्च एवं धाम मध्य उच्चरु उच्च परम धाम अटे। बाबा सबु आत्मा मानंक सहित सेठारे निवास करंती। तांकर बसिबा स्थान मध्य उच्च अटे। वास्तवरे ताहा कौनसी बसिबार स्थान नुहे। जेपरि स्टार केउठी कौन बसिछि कि छिड़ा होइछि ना? तुमे आत्मा माने मध्य निज शक्ति आधार रे सेठारे छिड़ा होइछ। एपरि शक्ति मिलुछि जे सेठारे जाई छिड़ा होई जा थान्ते। बाबा कहुछन्ति, एपरि शक्ति मिलुछि जे सेठारे जाई छिड़ा होई थान्ते। बापांक नाम हेउछि सर्वशक्तिमान। तांकठारु शक्ति मिलुछि। आत्मा तांकु मने पकाउछि, जहा द्वारा आत्मारूपी बैटरी चार्ज होई जाउछि। जेपरि मोटर गाड़ी रे बैटरी थाए, ता शक्ति रे ही मोटर चली थाए। बैटरी रे करेंट भर्ती होई रही थाए, पुणी चालू चालू ताहा कमजोर होई जाए। पुणी बैटरी को मेन पावर रे चार्ज करी मोटर रे रखी थांते। ताहा हेउछि हद्र कथा। एहा हेला बेहद्र कथा। तुम आत्मारूपी बैटरी तो 5000 वर्ष पर्यंत चलुछे। चाली चाली पुणी खाली होई जाउछे। जना पड़ी जाए संपूर्ण शेष हुए नाही, किछि ना किछि रही थाए। जेपरि टॉर्च रो लाइट कम होई जाई थाए ना, आत्मा तो हेउछि एही शरीरर बैटरी। एहा मध्य कमजोर होई जाउछे। बैटरी एही शरीररू बाहरी पुणी द्वितीय तृतीय मोटर रे जाई लागि थाए। 84टी मोटर रे ताकू लगा जाई थाए। तेणु एबे बाबा कहुछन्ति, तुमे केते पत्थर बुद्धि अर्थात बुद्धिहीन होई जाइछ। एबे पुनर्बार निजर बैटरी को भरपूर कर। तेबे जोगबल बिना आत्मा केबे भी पवित्र होई पारिबो नाही। एकमात्र बाबा ही सर्वशक्तिवान अटंती, जाहांक सहित जोग लगाइबाकू हेबो। बाबा निजे निजर परिचय देउछन्ति जे मु किए, किपरि अटे।
तुम आत्मार ब्याटेरी किपरि कमजोर होई जाउछि। एबे तुमको मत देउछि मोते मने पकाओ, तेबे ब्याटेरी शत प्रधान फास्ट क्लास होई जीव। आत्मा पवित्र हेले 84 क्यारेटर होई जाई थाए। एबे तुमे खादयुक्त होई जाइछ। शक्ति बिल्कुल शेष होई जाइछे, आउ सेही शोभा नाही। वर्तमान बाबा तुम मानंकु बुझाउछंती जे पिला माने मुख्य कथा हेउछि जोगयुक्त होई रहिबा एवं पवित्र हेबा। न हेले तो ब्याटेरी चार्ज हेबो नाही, जोग लागिबो नाही। भले कुकुड़ा भली ज्ञानी तो बहुत अछंती, जिए अन्य को उठाई दिए एवं निजे सोई पड़े। ज्ञान तो बहुत भल शुणांती, किंतु से भली अवस्था न थाए। बहुत आडंबर सहित अनुभव शुणांती, किंतु मन भितरे भितरे खाउ थाए। जहा मु वर्णना करुछि सेपरी अवस्था तो मोर नाही। केही पुणी केतेक जोगितु आत्मा मध्य अछंती। बाबा तो संतान मानंकर बहुत महिमा करुछंती। बाबा कहउछंती पिला माने तुमे माने बहुत बहुत भाग्यशाली अट। तुमर तो बेसी किछि जंजाल नाही। जहार अनेक संतान थांती तांकर बंधन मध्य रही थाए। बाबांकर केते संतान अछंती, समस्तंकु देखारेखा करी संभाळिबाकु पडुछि। बाबांकु मध्य मने पकाइबाकु हेबो। प्रेमिकंकर स्मृति तो बिल्कुल पक्का रहिबा दरकार। तुमे भक्ति मार्ग रे बाबांकु केते स्मरण करी आसीछ। हे भगवान, प्रथमे प्रथमे तांकर पूजा मध्य करिछ। प्रथमे निराकार भगवानंकर ही पूजा करि थान्ते। एपरि नुहे जे से समय रे तुमे आत्मा अभिमानी होई रहुछ। आत्मा अभिमानी माने कौन पूजा करिवे? आत्मा अभिमानी कौन पूजा करिवे? बाबा बुझाउछंती सर्वप्रथमे जेतेबेले भक्ति आरंभ हुए सेतेबेले एकमात्र बाबांकु ही पूजा करि थान्ते। एकमात्र शिवंकर ही पूजा करंती। जेपरी राजा राणी सेपरी प्रजा। भगवान हेउछंती सर्वोच्च, तांको ही स्मरण करिबाकु हेबो। अन्य जेउमाने तांक तळकु अछंती ब्रह्मा विष्णु शंकरंकु मध्य मने पकाइबा दरकार नाही। उच्चरु उच्च बाबांकु ही मने पकाइबाकु हेबो। किंतु ड्रामार पार्ट एपरी जे तुमे तळकु आसिबाकु बंधा होई रहिछ। तुमे किपरि तळकु ओल्हाउछ से कथा बाबा बुझाउछंती। बाबा प्रत्येक कथा आदिरु अंत उपरु तळ पर्यंत बुझाउछंती। प्रथमे भक्ति मध्य सतो प्रधान थाए, पुणी सतो रजो तमो हुए। एबे तुमे पुणी सतो प्रधान हेउछ। एहिथिरे ही परिश्रम रहिछि। तुम मानंकु पवित्र हेबाकु पड़िबो। निजकु देख, माया केउठी धोका तो देउ नाही। मोर दृष्टि विकारित हेउ नाही। कौनसी पापर ख्याल तो आसु नाही। गायन मध्य अछि प्रजापिता ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मण ब्राह्मणी, तेणु भाई भौणी हेले ना। एठाकार ब्राह्मण मध्य निजकु ब्रह्मांकर संतान बोली कहि थांती। तुमे मध्य ब्राह्मण भाई भौणी हेल ना। पुणी विकारी दृष्टि काहींकि रखुछ? ब्राह्मण मानंकु तो तुमे माने भल रूपे दृष्टि देई परिबो। वर्तमान तुमे माने ही जानुछ जे ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मणी होई सत्यजुगरे वर्तमान तुमे माने ही जानुछ ब्रह्मांकर संतान ब्राह्मणी होई सत्यजुगरे पुणी देवता हेउछंती। कहउछंती मध्य जे बाबा आसी ब्राह्मण देवी देवता धर्मर स्थापन करिथांती। एहा बुझिबा कथा अटे ना। ब्रह्मांकर संतान आमे भाई भौणी होई गलु, तेणु कदापि कुदृष्टि जीवा अनुचित। ताहा रोकिबा दरकार। ये मध्य मोर मिठा भौणी अटंती, सेही स्नेह रहिबा उचित। जेपरी ब्लड कनेक्शन र स्नेह रही थाए, ताहा परिवर्तन होई आत्मिक स्नेह होई जाऊ। एथिरे बहुत बहुत परिश्रम रहिछि। जोग मध्य बहुत सहज। निजको आत्मा भावे बाबांकु मने पकाइबाकु हेब। विकारी दृष्टि रखिबा उचित नुहे। बाबा बुझाइछंती जे यही आखि बहुत धोका देई थाए। एहाकु परिवर्तन करिबाकु हेब।
ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ। ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପୋଷ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଟୁ। ଆମେ ନିଜକୁ BK ବୋଲି କହୁଛୁ। ଚାଲିଚଳନରେ ଅନ୍ତର ତ ରହୁଛି ନା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କାମ ହେଲା କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଚାରିବା, ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରୁଛ ଆମର ଭାଇ ଭଉଣୀର ଦୃଷ୍ଟି ଅଛି ନା କିଛି ଚଞ୍ଚଳତା ରହୁଛି? ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ ନ କହି ଯଦି ମିଛ କହିଲ ତେବେ ବହୁତ ଦଣ୍ଡ ମିଳିବ। କୋର୍ଟରେ ଶପଥ ପାଠ କରନ୍ତି ନା, ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ସତ୍ୟ କହିବୁ। ସତ୍ୟ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ବାବା ସତ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ନା, ସିଏ ସତ୍ୟ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ବାକି ସବୁ ହେଉଛି ଗପ। ନିଜକୁ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ 108 ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ବାସ୍ତବରେ ଏହା ତ ମାଳା, ଯାହାକୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଆମେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ। ବୌଦ୍ଧମାନଙ୍କର ଏବଂ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମାଳା ଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଜ ନିଜର ପ୍ରଥା ଅନୁସାରେ ମାଳା ଗଢ଼ାନ୍ତି। ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଏବେ ଜ୍ଞାନ ମିଳିଯାଇଛି। ସେମାନଙ୍କୁ କୁହ, ଯେଉଁ 108ର ମାଳା ରହିଛି ତା ଉପରେ ଥିବା ଫୁଲ ତ ହେଉଛନ୍ତି ନିରାକାର। ତାଙ୍କୁ ହିଁ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗର ପାଟରାଣୀ ଅର୍ଥାତ୍ ମହାରାଣୀ ହେଉଛୁ। ନରରୁ ନାରାୟଣ, ନାରୀରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ହେବା, ଏହା ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ମଖମଲ ଭଳି ପାଟରାଣୀ ହେବା, ପୁଣି ପରେ ଖାଦ ଭଳି ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପଏଣ୍ଟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରଖି ବୁଝାଇବା ଉଚିତ। ତେବେ ତୁମର ନାମ ବହୁତ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେବ। କଥା କହିବାରେ ସିଂହ ପରି ସାହସୀ ହୁଅ। ତୁମେ ହେଉଛ ଶିବଶକ୍ତି ସେନା ନା? ଅନେକ ପ୍ରକାରର ସେନା ଅଛନ୍ତି ନା? ତୁମେ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେଠାକୁ ଯାଇ ଦେଖ କ'ଣ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ମଣିଷ ଯାଆନ୍ତି। ବାବା ବୁଝାଇଛନ୍ତି, କ୍ରିମିନାଲ ଆଖି ବହୁତ ଧୋକା ଦେଇଥାଏ। ନିଜର ସ୍ଥିତିର ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା ଉଚିତ। ଅନୁଭବ ଶୁଣାଇବା ଦରକାର ଯେ ଆମେ ଘରେ କିପରି ରହୁଛୁ, ଅବସ୍ଥାରେ କ'ଣ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଡାଏରୀ ରଖ, ଏହି ଅବସ୍ଥାରେ ମୁଁ କେତେ ସମୟ ରହୁଛି। ବାବା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ବଳବାନ ସହିତ ମାୟା ମଧ୍ୟ ବଳବାନ ହୋଇ ଲଢ଼ିଥାଏ। ଏହା ଯୁଦ୍ଧକ୍ଷେତ୍ର ଅଟେ ନା? ମାୟା ବହୁତ ବଳବାନ। ମାୟା ଅର୍ଥାତ୍ 5 ବିକାର। ଧନକୁ ସମ୍ପତ୍ତି ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଯାହା ପାଖରେ ଅଧିକ ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଏ ସିଏ ଅଧିକ ଅଜାମିଳ ସଦୃଶ ମହାପାପୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ସର୍ବପ୍ରଥମେ ତୁମେ ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ତ ଉଦ୍ଧାର କର, ତେବେ ସେମାନେ ପୁଣି ନିଜର ସଂଗଠନ ତିଆରି କରିବେ। ଆମକୁ ତ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ବର୍ଷା ନେବାକୁ ହେବ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମକୁ ଶିବାଳୟର ମାଲିକ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ଏହା ତୁମମାନଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଇବା ଦରକାର ଯେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ଭାରତର ଇଜ୍ଜତ ଏତେ ଚାଲିଯାଇଛି। ଏବେ ଶିବାଳୟକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ଆମେ ଶ୍ରୀମତ ଅନୁସାରେ ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହୋଇଯାଅ। ଆମ ସଦୃଶ ଭାରତର ଗୌରବ ରକ୍ଷା କର। ଆମେ ମଧ୍ୟ ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇବା ଦ୍ୱାରା ପବିତ୍ର ହେଉଛୁ। ତୁମେ ବି ଏହି ବିକାରୀ କାମ ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ଦୟା ତ କରିବାକୁ ହେବ ନା? ତେବେ ତୁମର ବହୁତ ମହିମା ହୋଇଯିବ। ତେବେ କହିବେ ଯେ ଏହାଙ୍କ ପାଖରେ ତ ଏପରି ଶକ୍ତି ଅଛି ଯେ ଏମାନଙ୍କଠାରୁ ଏଭଳି ଖରାପ ଧନ୍ଦା ମଧ୍ୟ ଛଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କର ସଂଗଠନ ରହିଛି। ତୁମେ ନିଜର ସଂଗଠନ କରି ସରକାରଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ସାହାଯ୍ୟ ଚାହିଁବ ତାହା ନେଇପାରିବ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏପରି ଭିକାରୀ ଯେଉଁମାନେ ଭାରତର ନାମ ବଦନାମ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସେବା କର। ତୁମର ମଧ୍ୟ ସଂଗଠନ ବହୁତ ପକ୍କା ହେବା ଦରକାର। ଯେପରି 10-12 ଜଣ ମିଳିମିଶି ଯାଇ ବୁଝାଇବେ। ଭଲ ଭଲ ମାତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର। କେହି ନୂଆ ଯୁଗଳ ଥିଲେ କହନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ପବିତ୍ର ରହୁଛୁ। ପବିତ୍ର ରହିଲେ ହିଁ ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ହେବ। ତେବେ ପବିତ୍ର କାହିଁକି ନ ରହିବ? ସମସ୍ତେ ଦଳବଦ୍ଧ ହୋଇଯାଅ। ସେଠାକୁ ଯାଇ ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ କୁହ ଯେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ଆସିଛୁ। ଏବେ ବିନାଶ ସମ୍ମୁଖରେ ଉପସ୍ଥିତ ହୋଇଗଲାଣି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି,
ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି। ତୁମେ ବି ଏହି ଗୋଟିଏ ଜନ୍ମ ବିକାରରେ ଯାଅ ନାହିଁ। ତୁମେ ବୁଝାଇ ପାରିବ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀମାନେ ନିଜର ହିଁ ତନ ମନ ଧନ ଆଧାରରେ ସେବା କରୁଛୁ। ଆମେ ତ ଭିକ ମାଗୁନାହୁଁ, ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ଏହିପରି ଭାବେ ଯୋଜନା କର। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏପରି କାମ କର ଯେପରି ବାହାବା ମିଳିବ। ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ହଜାର ହଜାର ବାହାରି ଆସିବେ। ଏହିଭଳି ନିଜର ସଂଗଠନ ବନାଅ। ମୁଖ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଚୟନ କରି ଆଲୋଚନା କର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ତ ବହୁତ ବାହାରିବେ। ତୁମେ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବାରେ ଲାଗିଯାଅ। ଏପରି ବିଶାଳ ହୃଦୟ ହେବା ଦରକାର ଯେପରି ସେବା ପାଇଁ ତତ୍କ୍ଷଣାତ୍ ବାହାରି ପଡ଼ିବେ। ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏହି ସେବା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଗୀତା। ଏହି କଥାକୁ ମିଶାଇ କୁହ। ତୁମେ ଏହି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଏପରି ମତଭେଦ ରହିବା ଅନୁଚିତ। ଯଦି କୌଣସି କଥା ବାବାଙ୍କୁ ଲୁଚାଉଛ, ସତ୍ୟ କହୁନାହଁ, ତେବେ ନିଜର ହିଁ କ୍ଷତି କରୁଛ। ଆହୁରି 100 ଗୁଣା ପାପ ଚଢ଼ିଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ମିଠେ ମିଠେ ଶିଖିଲଧି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତୃପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ। ନମସ୍ତେ 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 ନମସ୍ତେ। ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର 1 ନମ୍ବର। ଆମେ ମିଠା ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟୁ। ତେଣୁ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ମିଠା ଭଉଣୀ ଭାଇ ହୋଇ ରହିବାକୁ ହେବ। କେବେ ବି ବିକାରର ଦୃଷ୍ଟି ରଖିବାର ନାହିଁ। ଦୃଷ୍ଟିରେ ଯଦି କୌଣସି ଚଞ୍ଚଳତା ଆସୁଛି, ତେବେ ରୁହାନୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ସତ୍ୟ କଥା ଶୁଣାଇବାକୁ ହେବ। 2 ନମ୍ବର। ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ କେବେ ବି ମତଭେଦରେ ଆସିବାର ନାହିଁ। ଖୋଲା ହୃଦୟର ସହିତ ସେବା କରିବାର ଅଛି। ନିଜର ତନ ମନ ଧନ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ନମ୍ରତାର ସହିତ ସେବା କରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କର ପରିଚୟ ବା ସନ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ। ନିଜର ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମକୁ ଚରିତ୍ର ରୂପରେ ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ କରୁଥିବା ମହାନ ଆତ୍ମା ଭବ। ମହାନ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ଯାହାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଂକଳ୍ପ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ ମହାନ ହୋଇଥିବ। ଗୋଟିଏ ବି ସଂକଳ୍ପ ସାଧାରଣ ବା ବ୍ୟର୍ଥ ହୋଇନଥିବ। କୌଣସି ବି କର୍ମ ସାଧାରଣ ବା ନିରର୍ଥକ ହୋଇନଥିବ। କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଯାହା ବି କର୍ମ ହେଉଥିବ ତାହା ଅର୍ଥ ସହିତ ହେଉଥିବ। ସମୟ ମଧ୍ୟ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳ ହେଉଥିବ। ତେବେ ଯାଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚରିତ୍ର ଗାୟନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବ। ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ହିଁ ସ୍ମାରକୀ ହର୍ଷିତ ମୂରତ, ଆକର୍ଷଣ ମୂରତ ଏବଂ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂରତ ରୂପରେ ରହିଛି। ଆଜିର ସ୍ଲୋଗାନ। ଯଦି ମାନ ସାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମ୍ମାନ ଛାଇ ଭଳି ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ଯଦି ମାନ ସାନ ପାଇବାର ଇଚ୍ଛାକୁ ଛାଡ଼ି ସ୍ୱମାନରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇଯିବ, ତେବେ ସମ୍ମାନ ଛାଇ ଭଳି ତୁମ ପଛେ ପଛେ ଆସିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେକୌଣସି ସ୍ଥୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପ୍ରକମ୍ପନ ବିଚ୍ଛୁରିତ କରିବାର ସେବା କର। ଯେପରି ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱପ୍ନରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ଦେଖିଥାଏ, ସେହିପରି ତୁମର କାମ ହେଲା ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ କରିବା। ଏହା ହିଁ ତୁମମାନଙ୍କର ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ବୃତ୍ତି ଅଟେ। ଏହି ଅକ୍ୟୁପେସନ୍କୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସର୍ବଦା ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରୁହ। ଯଦି ସେବାର ଫଳ ମିଳିଯିବ, ତେବେ ମାୟାଜିତ୍ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯେତେବେଳେ ବି ବୁଦ୍ଧିକୁ ଅବସର ମିଳୁଛି, ସେବା କରିବାରେ ଲାଗିପଡ଼। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।